ಸಂಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀಮಠದ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ಮನಿಗೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರು ಎರಡು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಅಪರ್ಮೋಪರ್ಯಂತಂ ಗುರುಣಾಂ ಆಗತಂ ಸ್ಮರತ್ಯೇನ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಸಿದ್ಧಂತಿ ಮನೋರಥಾಃ ಯೋಂತ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಮಮ ವಾಚಂ ಮಾಂ ತಸತ್ತಾಂ ಸಂಜೀವಯತ್ಯಗ ಶಕ್ತಿಧರಸ್ವಧಾಂ ಅನ್ಯಾನ್ಯಾಸ್ತಿ ಚರಣಶ್ರವಣತ್ವಾದಿನ್ ಪ್ರಾಣಾನಮೋ ಭಗವತೆ ರುಷಾಯ ತುಭ್ಯಂ. First of all, prostrated feet of Lord Venkateshwara. ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ಪಾದ ಪದ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಗೌರವದಿಂದ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮಠಾಧೀಶರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀ ಸುಗಣೇಂದ್ರ ಚಿತ್ತ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಪಾದ ಪದ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಗೌರವದ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ also let me invite and welcome all of you and wish to the happiest new year, the healthiest new year, the prosperous new year, the progressive new year, the profitable new year, the plenty of great things to come in the new year. Today is a great occasion for all of us. Forgetting or sending the past of the last year, welcoming the new year. Welcoming the new year with a new exuberance. Welcoming the new year with a new vigor. Welcoming the new year with a new pledge. And welcoming the new year with the new blessings and blessings from our Swamiji, from our Swamiji. And today Swamiji, besides having the New Year celebration and puja, has got another very important function, very important celebration on the soil of America. What is it celebration? Parama Pujya Kuttige Swamigalanna ರೂಪಿಸಿ this Swamiji whom you are seeing and who has actually created, constructed a large number of institutions in India and large number of institutions in America, and he has convinced, he has transformed lakhs and lakhs of people into real bhaktas of the Lord in different parts of the world. And such a Swamiji has been nurtured, cultured, molded, shaped by the greatest saint of the century. That is Parama Pujya Sri Sri Vidyavananda Swamiji. Swamiji. His centenary celebration, the Guruji's centenary celebration, secretly and surprisingly, our Parama Pujya Kuttige Swamiji has organized this day on this land of Phoenix in America. Then who is this Swami? If at all there was one Swami, one saint, one sannyasi for the whole century, who till the last day of his life, in the 87th year, remained totally pure, totally innocent, highly devoted, every second of his life thinking only of the Lord, and every second propagating that Harisarvottamatva, Vayu-Jivottamatva, and much more than every second interacting, convincing, converting, transforming millions and millions and millions and millions of ordinary people into extraordinary people and making them to turn towards the God. That is Vidyavananda Swamiji. He was born in 1930, that is exactly 100 years, July 27, and the whole year is being celebrated as a centenary year, Shatamahotsava Varsha of Parama Pujya Vidyavananda Swamiji. Our around the Varsha, the people wanted to celebrate his 60th birthday, all parts of India, and every house and every institution and every temple, every town, municipality, every corporation, and every industry, every corporate house wanted to invite him and wanted to have Bhiksha, Pada Puja, everything for the Swamiji. 60 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ 10 years ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. Then the Swamiji said, I want to give a gift of my 60th year birthday celebration. ಏನು gift ಕೊಟ್ಟರು ಗೊತ್ತಾ ನನಗೆ? 10 most precious and active years of his life, when everyone in India wanted him to come to their village, their town, their industry, 10 full years of the 60th year, he stayed only in smallest village called Adamal in South Kerala near Udupi. And what is that he has done in those 10 years?
ನಮ್ಮ ಪುತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಅದಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಭಂಡಾರಗಿರಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಹಲವಾರು ಸ್ವಾಮಿಗಳು, 4 ಜನ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬೆಳಗಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಿಂದ ರಾತ್ರಿ 11:15 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಚಿಂತನೆ, ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥದ ಚಿಂತನೆ, ಇದರ ಒಳಗೆ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರ ಹೃದಯ ಮಿಡಿಬೇಕು, ನಾಡಿ ಮಿಡಿಬೇಕು, ದೇವರಿಗಾಗಿ ಮಿಡಿಬೇಕು, ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಮಿಡಿಬೇಕು, ಭಕ್ತಿಗಾಗಿ ಮಿಡಿಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಅಮೂಲ್ಯ ಅಪೂರ್ವ 10 ವರ್ಷಗಳನ್ನ ಈ 4 ಜನ ಸಂಸ್ಥಾನಾಧೀಶ್ವರಗಳನ್ನ ತಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರು ವಿದ್ಯಾವಂತ ಸ್ವಾಮಿಗಳು. If today Bangalore Purnaprattu Vidyapita of Pejawar Swamiji has churned out hundreds of scholars. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ 100 ಜನ ವಿದ್ವಾಂಸರ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮೂರ್ತಿ, ಯಾರು ಪೂರ್ತಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾರು ಪ್ರೇರಣೆ ಶಕ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ who suggested, who guided, who directed, who inspired, who motivated Pejawar Swamiji to start the Vidyapita. And in the beginning stages, Parama Pujya Sri Vidyamanya Tirtha Swamiji himself took the classes, and most of the scholars today who have come out of the Vidyapita are all tutored, taught, trained, tamed by our Vidyamanya Tirtha Swamiji. He's a remarkable person. ನಮ್ಮ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ 37 ಗ್ರಂಥಗಳು ಹಸ್ತ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಋಷಿಕೇಶ ತೀರ್ಥರ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಲವಾರು ಮಠದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮನಂಜಯ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯರ ಮೂಲಕವಾಗಿ all the greatest works written 800 years ago by ಋಷಿಕೇಶ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, direct disciple of ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ. ಇಂಥ ಪರಂಪರಾ ಹಲವಾರು ಮಾಡಿ ಅದಷ್ಟನ್ನು ಆ ಒಬ್ಬ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಸಂಸ್ಕರಣ ಮಾಡಿಸಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾನವರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. He was the greatest master of philosophy, possibly in the entire century. Complete philosophical knowledge, philosophical wisdom, philosophical maturity, not at the level of knowledge, at the level of experiencing. Philosophy is the ಓದೋದು ತಿಳ್ಕೊಂಬೋದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಬದುಕಿನ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು. He was a person, he was a saint, he was a ಸನ್ಯಾಸ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರಬೇಕು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ. ಮನುಷ್ಯ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯ ಬರಬೇಕು. He was the embodiment of humility, simplicity, purity, nobility, much more than that, divinity. ದೈವಿಕತೆ, ದೈವತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಪೂರ್ಣ ಇದ್ದಂಥ ಮಹಾನುಭಾವರು. ಅವರು ಅವರ ಗುರುಗಳ ಘಟಿಕಾಚಲದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಗುರುಗಳ ಬೃಂದಾವನ ಘಟಿಕಾಚಲದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಗುರುಗಳ ನಿರಂತರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋರು. ಅವರ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪುತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಇಶ್ಯೂ ಆಯ್ತು, ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಆಯ್ತು, ಟೆನ್ಷನ್ ಆಯ್ತು, ಟರ್ಮಲ್ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟೈರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾಮಿಟಿ ಆಗೋದಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸುನಾಮಿ, ಅಷ್ಟು ಮೀಡಿಯಾ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಟುಕ್ ಎ ಡಿಸಿಷನ್ ಅವ್ರದ್ದೇ. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಏನು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ, ಹರಿಪ್ರೇರಣೆ. ಅವತ್ತು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಯ್ತು, ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಆಯ್ತು, ಮೀಡಿಯಾದವರು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ. ಇಷ್ಟು ಜನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದೈವಿಕವಾದ ಆನಂದ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಆನಂದ, ಅಲೌಕಿಕ ಆನಂದ, ಈ ಸಂಭ್ರಮ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗದು ಸ್ವಾಮಿ. ನಾನು ಸಾಕ್ಷಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದೇ ಫಿನಿಕ್ಸ್, ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 95 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದಾಗ ಬರಡಕಾಟು ಮರುಭೂಮಿ, ಲಿಟರಲಿ ಮರುಭೂಮಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮರುಭೂಮಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮರುಭೂಮಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮರುಭೂಮಿ, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಮರಳು ಕಾಡುಗಳು. ಇವತ್ತಲ್ಲಿ ವಜ್ರ ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾನುಭಾವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ. ಇವತ್ತು ಆ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿಯೆಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದರು, ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದಷ್ಟೇ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದರು. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಅವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲನೇ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆಲ್ಕಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. ಯಾರು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಯಾರು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಪ್ರಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹೋಗಿ ಬಂದು ಧರ್ಮದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾನುಭಾವರು ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯ ತೀರ್ಥರು. ಬಂದು ಇದೇ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ನೀವು, ಭಾರತದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ನೀವು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು.
ಧರ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ, ಚತುಸ್ಸಾಗರ ಪರ್ಯಂತ ಹೋಗಬೇಕು, ಧರ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯ, ಧೈರ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಪರಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಒಂದು ಶತಮಾನೋತ್ಸವವನ್ನ ಇಂಥ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಮರಣೆಗಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಗೌರವವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. I request Swamiji to come and write the land, also to speak a few words about his Guruji Vidyamananda.